do it again. Okay, right. So basically, the formation of urine takes place in nephron. You all know we have discussed that point, and the formation of urine have three steps. So in the urine formation, there are three main events involved. The three main events are the first one, glomerular filtration. Second one, tubular reabsorption. Tubular reabsorption. And third one, tubular secretion. So in this class, in this week's syllabus, we will not discuss in depth about these two and which part of tubule performs which absorption, which part of tubule which will perform secretions. In depth మనం చెప్పుకోము ఇక్కడ. We'll discuss in a rough pattern, rough గా చెప్పుకుంటాము. Next week syllabus లో ఉంది మనకి how they will participate in these two. We'll have in-depth analysis of these two again. But for today, we'll have a rough analysis of these two, but we'll have very depth explanation of these things, that is glomerular filtration. Glomerular filtration depth analysis ఈరోజు చెప్పుకుందాం. Okay, so once again, because you people all know this, we have gone through this previously also. So if you observe this glomerular filtration happens in a part of the nephron called as Malpighian capsule, or we can say Malpighian body అని చెప్పుకోవచ్చు. So this is Bowman's capsule. Okay, so this is PCT. So we don't need PCT for this filtration. This is Bowman's capsule, and we have the glomerulus, which starts from the afferent, a bigger diameter. We have glomerulus here. I'll not draw the capillaries, but I'll draw a cup-like structure to understand it properly. So this is glomerulus, and this is the efferent arteriole having thin diameter. So this is efferent, and this is the afferent arteriole, which is going towards right, and this is the glomerulus part. You all know glomerulus is a thick group of capillaries, a tuft of capillaries. Okay, so now which will form the filtration unit in these parts? Which forms the filtration unit means we have the capillaries will have endothelial cells. So the endothelial cells of capillaries, endothelial cells, which are made up of, you all know, simple squamous epithelium, and the Bowman's capsules cells called as podocytes, which are again made up of simple squamous epithelium. We have observed, me gurtunte, we have discussed in the nephron structure class. We have discussed the points. So both are made up of simple squamous epithelium, and in between we have the basement membrane. So here we have the basement membrane of both of them. Upper half belongs to endothelium basement, and the lower half belongs to the Bowman's basement or the podocytes basement. Right. So now this forms the filtration unit. These three layers will form the filtration unit, and the blood is filtered through this filtration unit into the Bowman's capsule. Okay, so now we'll think that the heart has pumped the blood. So how much is the cardiac output for us? 1 minute. How much is the cardiac output? Cardiac output is around 5,000 to 5,500 ml. 500 ml. So in that, only 20% will reach the renal artery. So renal artery can 20% వస్తుంది అంత మనకి it will be around 1100 to 1200 ml, around average ga 1100 to 1200 ml it will reach the renal artery. From there, in the renal artery, the blood will come to the afferent arteriole. Now in that also, in the filtration part, who is more involved? Plasma. So we don't need blood flow. This is renal blood flow. This is RBF, renal blood flow. But what we need the plasma, because plasma is the one which contains all the waste, all the proteins, everything which has to be filtered. So plasma is the one which contains everything. Cells will not help here. We don't need any cell volume. We only need what? Plasma volume. So in this, you all know, blood have how much plasma? Around 50% plasma. Is it or not? So in the 1100 to 100, we can take around, the plasma will be around 600 ml. So renal plasma flow, RPF, is how much? 600 ml.
That means in the blood which is here, we have a plasma of 600 ml coming down here, right? So ikkadiki manaki around plasma, renal plasma flow ఎంత ఉంది మనకి? We are having 600 ml. Happy. So ఇప్పుడు ఈ renal plasma ఏదైతే ఉందో, sorry, the plasma whatever is present in the blood nana, it has to be filtered into the Bowman's capsule through these membranes, the endothelium, the basement and the podocytes, squamous epithelium. They have to be pushed through this particular layers. Now the issue is, first point you have to remember, that is here the diameter is more, afferent is having more diameter, efferent is having less diameter. So this forms what? This forms pressure here. So a pressure is created in this area, the glomerular area. The pressure is created. So here we'll discuss what type of pressures will contribute for the filtration, what type of pressures will make it reverse, it will not allow the filtration process. Okay. For example, the blood will have plasma, obviously. Blood will have plasma untadi manaki. The plasma will have some pressure, hydrostatic pressure. So here when blood comes in, there is formation of, I'll write the first type of pressure here, blood hydrostatic pressure. Blood plasma hydrostatic pressure. That means whatever the fluid coming here, they will produce pressure towards the filtration. So they'll have around 60 mm of Hg. So the pressure will be how much? 60 mm of Hg. So with the help of 60 mm of Hg, with this pressure, the blood will be trying to filter or filtered that plasma into the Bowman's capsule. Okay, but still what do we have? In the blood we have large proteins, in the blood we have cells, but majorly we have proteins there. Those proteins will not allow the water to go down. Osmosis actually, మీకు చెప్పుకున్నా కూడా చెప్పుకున్నా పాయింట్ నేను. Osmosis అంటే అర్థం ఏందన్న? What is osmosis? Movement of water from low solute to high solute. Low solute to high solute. So osmosis అంటే అర్థం ఏంది? I am writing here again. Osmosis means water will move from low solute concentration to high solute concentration. So ఇది ఓకే, పాయింట్ అర్థమైంది. బట్ ఇక్కడ proteins కూడా solutes కదా, proteins are also solutes. So where we have more proteins here towards the blood పక్క ఎక్కువ proteins ఉన్నాయి, solutes blood పక్క ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్గా ఏం కావాలా? వాటర్ షుడ్ గో బ్యాక్ or plasma should go back. The plasma is not allowed in this direction. The plasma, this is trying to put pressure against the filtration. ఈ proteins ఏవైతే ఉన్నాయో, the albumins కానీ, ఆల్బుమిన్స్ మెయిన్గా ఆల్బుమిన్స్ అన్న, ఇంకా గ్లోబులిన్స్ అసలు ఇక్కడ ఉండవు, లైట్ తీసుకో. ఫైబ్రినోజన్స్ అవి కూడా కొంచెం ఉంటాయి. సో మెయిన్గా ఆల్బుమిన్స్ ఇక్కడ, మెయిన్లీ ఆల్బుమిన్స్. సో దట్ ఆల్బుమిన్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ అగెయిన్స్ ద ఫిల్ట్రేషన్. సో వాట్ యూ కాల్ దట్ ప్రెషర్? ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ బ్లడ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లడ్ colloidal. Colloidal means the protein group. Okay, blood colloidal osmotic pressure. So this will be what? 32 mm of Hg. But the point is, it is not helping the filtration. It is taking it opposite. It is pushing it opposite. Okay. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంది? ఓకే, ప్లాస్మా ఫిల్టర్ ఎటోడ్ చేసి ప్లాస్మా కొంచెం ఫిల్టర్ అయింది. Plasma had came down. But what happens with the plasma which came down? The plasma will not allow the next plasma to come down. So here the plasma will produce reverse pressure, reverse hydrostatic pressure. So whatever the plasma came here, whatever the plasma filled here, which is filtered, that filtered plasma will not allow the more plasma to come down. It will reduce it. So it will put pressure to go back. Don't come back. ఇక్కడ రావద్దండి, ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు, రావద్దు అంటది ఈ ప్లాస్మా. So it is putting a pressure which is opposite to filtration again. సో ఏమవుతుంది? ఇది వచ్చి దిస్ థర్డ్ వన్ విచ్ ఈస్ క్యాప్సులార్. క్యాప్సులార్ అంటే అర్థం ఏంది? బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ లో ఉండేది, బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ ఉండేది దాని ఇక్కడ. దిస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ బౌమన్స్ క్యాప్సూల్. సో క్యాప్సులార్ hydrostatic pressure, because these also because of the liquid we call it as capsular hydrostatic pressure. అంత ఎక్కువైతే ఉండదు, but it will be around 18 mm of Hg. కొన్ని బుక్స్ లో they will say that this is 40 and this is 10. కొన్ని బుక్స్ లో they say that this is 55,
this is 32, this is 8, different ఉంది అన్న, బట్ ఎన్సీఆర్ క్లాస్ ఇవ్వాలి ఇది పాయింట్. ఎనీవే మరి మనకు అర్థం కావాలి చెప్పుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ప్రెషర్స్ అరౌండ్ దిస్ ఏరియా. నా ఈ ప్రెషర్స్ అని లెక్కేసుకుంటే వి షుడ్ గెట్ ద నెట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రెషర్. అంటే ఫిల్టరేషన్ ఏ పక్క వస్తా ఉంది, టువర్డ్స్ లేదా అవేనా, ఐ మీన్ లోపలికి వస్తుందా బయటకి వెళ్తే లెక్కేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు. సో నో వాట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఈస్, విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద నెట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రెషర్, ఎన్ఎఫ్పి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, నెట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రెషర్. సో నెట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రెషర్ అంటే అర్థం ఏంది, ద ప్రెషర్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద ఫిల్టరేషన్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఫిల్టరేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టేక్ టువర్డ్స్ పార్ట్, టువర్డ్స్ ఇట్ వాట్, బ్లడ్ hydrostatic pressure, BHP. How much is BHP? 60 mm of Hg. Okay, minus because these two are acting opposite, reverse, we should combine these two. ఏందది, BCOP ని దాని తర్వాత క్యాప్సులార్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ని కంబైన్ చేసేయాల. ఎందుకంటే both of them are acting against the filtration. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, BCOP ఎంత 32, CHP ఎంత 18. దట్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ 40. 60 minus 50, 60 minus 50, 50, యా. సో NFP ఎంత నాన్న, 10 mm of Hg. సో దట్ మీన్స్ వాట్ నాన్న, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇవంతా లెక్కేసుకుంటే మెయిన్ పాయింట్ పెద్దదిగా వేస్తా చూడండి. with the help of 10 mm of Hg pressure, ఎంత ప్రెషర్, నెట్ ప్రెషర్ ఎంత 10 mm of Hg pressure తో the filtration is happening. So this is very small nana, this is very small. So very small అంటే అర్థం ఏంది, ఇక్కడ వచ్చిన 600 ml plasma, renal plasma flow నుంచి we can only get how much అంటే we can only get around 125 ml. So you are doing filtration, I mean your kidneys or both the kidneys actually together, they are doing filtration in each round. They can take how much, they can take only 125 ml of filtrate, from which how much, 600 ml. Now this 125 ml is called as glomerular filtrate. What do you call the 125 ml nana? This is called as glomerular filtrate. So how much is the filtrate, glomerular filtrate, how much is it? It is 125 ml. It is 125 ml. So if you take the rate, glomerular filtration, it is 125 ml per minute. సో ఒక నిమిషానికి నీ రెండు కిడ్నీలు కలిపి ఒక్కొక్క నెఫ్రాన్ లో లేదా రెండు కిడ్నీలు కలిపి మొత్తం అన్ని నెఫ్రాన్స్ కలిపి ఎంత ఫిల్టర్ చేయగలుగుతుంది, అది 600 నుంచి 125 మాత్రమే ఫిల్టర్ చేయగలుగుతుంది. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టేక్ ద ఫిల్టరేషన్ ఫ్రాక్షన్ అన్న, అంటే ఎంత ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది లెక్కేసుకుంటే ఎలా లెక్కేయచ్చు, రీనల్ ప్లాస్మా ఫ్లో బై GFR అంటే ఎంత ఫ్రాక్షన్ వస్తా ఉంది. సో ఎంత తీసుకోవచ్చు, రీనల్ ప్లాస్మా ఫ్లో ఎంత 600 బై ఎంత, ఇది 125 ఇంటూ ఎంత అన్న, ఇది సారీ రివర్స్, ఒక్క నిమిషం సారీ the GFR by renal plasma flow, reverse trial, ఎందుకంటే we are discussing GFR కాబట్టి 125 by 600 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, ఇది 125 600 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్న, అరౌండ్ 19 పాయింట్ చేంజ్ రావాలరా, ఉండు 125 లెక్క ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అన్న, ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేటర్, ఐ థింక్ ఇట్స్ అరౌండ్ 20.20 వస్తుంది అన్న ఫిల్టరేషన్ ఫ్రాక్షన్, ఐ థింక్ సో 0.20. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ పర్సంటేజ్ ఏం చేస్తావు, ఇంటూ 100 వేసుకుంటావు కదా అన్న, పర్సంటేజ్ ఏం చేస్తావు ఇంటూ 100, దట్ మీన్స్ ఎంత పర్సెంట్ రా, 20%. అంటే యువర్ బోత్ కిడ్నీస్ పర్ మినిట్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫిల్టర్ హౌ మచ్ ప్లాస్మా, ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద ప్లాస్మా ఫ్లో. కిడ్నీస్కి వచ్చే రీనల్ ప్లాస్మా ఫ్లో అంటే 600 ml నుంచి 20% మాత్రం తీసుకుంటున్నాయి, అంటే ఇది మళ్ళీ రివర్స్ అవ్వాలి, మళ్ళీ ఫ్లో జరగాలి. ఇది ఇక్కడే కాదు, ఇంక మిగతా చోట కూడా ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది, బట్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్. ఓకేనా, సో glomerular filtration rate is how much, 125 ml. Both the kidneys together per minute, they're able to extract 125 ml from the renal plasma ఒక నిమిషానికి. సో ప్యూరిఫికేషన్ ఒక నిమిషంలో అయిపోతుంది అన్న, ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్, ఇట్ షుడ్ బి కీపింగ్ ఆన్ గోయింగ్, రైట్? ఓకే, ఎనీవే, నౌ ద ఫ్లూయిడ్ విచ్ కేమ్ హియర్, ద 125 ml, it is called as glomerular filtrate.
or it is called as primary urine. We'll put some names here. But first of all, ఇది అందరికి అర్థమైందా? ఇది రిపీట్ చేసిన పాయింట్ నాన్న, ఎవరికైనా ఇందులో డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఫిల్టరేషన్ ఫ్రాక్షన్ అర్థమైందా? ఫిల్టరేషన్ ఫ్రాక్షన్ అర్థమైందా అందరికి? సో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఫిల్టరేషన్ ఫ్రాక్షన్ తగ్గకూడదు, గ్లామెరులార్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ కూడా తగ్గకూడదు అన్న. ఫిల్టరేషన్ rate should not be reduced and glomerular filtration rate should also be not reduced. If it's reduced, that means that your kidney is not working properly. GFR తగ్గిన లేదా ఫిల్టరేషన్ ఫ్రాక్షన్ తగ్గిన దాని అర్థం ఏంటంటే మీ కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు. దేర్ షుడ్ బి సమ్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఒకవేళ తగ్గింది అంటే మన బాడీ ది హ్యావ్ సమ్ రెగ్యులేషన్. చెప్తా ఇప్పుడు మీకు. ద బాడీ కెన్ డూ దట్ రెగ్యులేషన్. ఐ టెల్ యూ దట్. బట్ ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వచ్చిన ఫ్లూయిడ్ ని ఏమంటాం? వాట్ యు కాల్ ద ఫ్లూయిడ్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ Bowman's capsule? That fluid, it is called as primary urine, or it is also called as glomerular filtrate. No, yes. So glomerular filtrate is equal in chemical composition. It is equal to plasma. In chemical composition, it is almost equal to plasma. Glomerular filter is almost equal to plasma. That means whatever the substance present in the plasma, all those substances will be present in the glomerular filtrate also. Because plasma కిందకు వచ్చింది ప్లాస్మానే అక్కడ, బట్ ప్లేస్ మారింది కాబట్టి పేరు మార్చాం అంతే, ఇంకేం లేదు. సో కెమికల్లీ బోత్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్, దిస్ glomerular filtration is also called as pressure filtration and this is also called as ultrafiltration. So why pressure filtration? Because pressure is the reason of the filtration. Net filtration pressure అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే అర్థమైంది, ఈ ఫిల్టరేషన్ కారణమే ప్రెషర్. ఫిల్టరేషన్ రీజనే ప్రెషర్ కాబట్టి ప్రెషర్ వల్ల ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెషర్ ఫిల్టరేషన్. అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ ఎందుకంటాం అంటే బికాస్ టు ద డెప్త్ ఫిల్టరేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓన్లీ ప్లాస్మా విల్ బి ఫిల్టర్డ్. ఆల్ ద సెల్స్, ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ద క్యాపిలరీ సెక్షన్ ఓన్లీ. సో క్యాపిలరీస్ లో మిగిలిపోతున్నాయి అన్ని. సో అక్కడ మీకు క్యాపిలరీస్ మిగిలిపోతా ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్ ఇన్ వెరీ డీప్ వే ఆర్ స్పెసిఫిక్ వే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్. దాని మనం అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అంటాము. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ యాజ్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేట్. దీన్ని యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ యాజ్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేట్. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ డన్ బికాస్ ఆఫ్ ద అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ specific that only the liquid particles will come in, cells will not come in. Cells రాకూడదు. సాలిడ్స్ ఐ మీన్ గ్లూకోజ్ అమైన్స్ రావచ్చు కానీ సెల్స్ మాత్రం రావు. సెల్స్ మాత్రం ఇక్కడికి రావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as అల్ట్రా ఫిల్ట్రేట్. ప్రోటీన్స్ కూడా రావు. ఎస్, ప్రోటీన్స్ కూడా రావు. ఓకే, దాట్స్ ద పాయింట్ నాన్న. నౌ ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ think that by mistake the glomerular filtration has been changed, the GFR has changed or the filtration fraction has changed because of some reasons. మన బాడీ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు జిఎఫ్ఆర్ ఎందుకు చేంజ్ అయ్యింది? ప్రెషర్లో మార్పు ఉంటుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్లో మార్పు ఉంటుంది. పాయింట్ ఈజ్ నాన్న, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రెషర్. ఇన్ అవర్ కిడ్నీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ప్రెషర్. ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఈస్ గుడ్ యుల్ హ్యావ్ గుడ్ ఫిల్టరేషన్. ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఈస్ లెస్ యుల్ హ్యావ్ నాట్ హ్యావ్ నార్మల్ ఫిల్టరేషన్. సో అప్పుడు బాడీ ఏం చేయాలి? ద బాడీ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రెషర్, ద బాడీ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. మరి ఎక్కువైతే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, అది వేరే మళ్ళీ, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. But if the pressure is reduced, the filtration is also reduced because you know these pressures are main here. Pressure తగ్గిందా చూడండి, బ్లడ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఇస్ ద మెయిన్ వన్. మెయిన్ వన్ ఏంది? BCOP, బ్లడ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్. అది తగ్గింది అనుకోండి మొత్తం పోయినట్టే, మనకి అసలు ఫిల్టరేషన్ జరగదు, చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జిఎఫ్ఆర్ని మెయింటైన్ చేసేది ఎవరు అంటే, ఐ మీన్ జిఎఫ్ఆర్ని కానీ ఎన్ఎఫ్పిని కానీ ఆర్ ఆ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేసేది ఎవరు అంటే, we have some special cells. So Bowman's capsule lo we have this. Okay, so this is a Bowman's capsule, assume. So this is Bowman's capsule and here we have the afferent arteriole, afferent. So this is glomerulus and this is efferent. Okay, think that we are putting reverse. Actually చెప్పాలి పాయింట్ ఏంటన్నా, అఫరెంట్ ఆర్టియోల్కి దగ్గరగా మనకి డిసిటీ ఉంటుందిరా యాక్చువల్గా అయితే. సో మనం ఇలా వేసాం డయాగ్రామ్, మీకు గుర్తుంటే ఇలా వేసేవాళ్ళం డయాగ్రాము. బట్ యాక్చువల్గా ఇది ఏమవుతుందంటే, ఇది పీసీటీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ తీసుకుంటే, ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ తీసుకుంటే ఇలా రివర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి డయాగ్రామ్స్ ఇవి. అంటే మనకి లోపల బాడీ దాని ఇష్టంగా ఉండొచ్చు అన్న. ఇది పీసీటీ,
ఇక్కడ మనకి థిక్ సెగ్మెంట్ వస్తుంది. ఇది థిక్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద లూప్ ఆఫ్ ఎన్లీ ఓన్లీ. అండ్ ఇక్కడ మనకి డిసిటి వస్తుంది. ఇలా ఉంటుంది డిసిటి. సో డిసిటి విల్ బి నియర్ టు వాట్? అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్. సో దిస్ ఈస్ డిసిటి. ఎప్పుడు కూడా డిసిటి విల్ బి నియర్ టు అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ అన్న. బట్ ఫిజియలాజికల్ డయాగ్రామ్స్ లో మనకి వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వరు, మనకు కొంచెం ఈజీ కావడానికి వాళ్ళు ఇష్టం బొమ్మలు వేసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ చెప్పాలంటే టు ద నియర్లీ టు ద అఫరెంట్, నాట్ ఇఫరెంట్, అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ we have this DCT. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇన్ ద అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్ ద స్మూత్ మజిల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టీరియల్, ఇక్కడ ఉండే స్మూత్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్మూత్ మజిల్స్, దే ఆర్ modified cells, modified smooth muscles. They are modified smooth muscles and we call those cells as juxtaglomerular cells. ఏమంటాం దాన్ని? juxtaglomerular cells అంటాం. జెక్స్టా అంటే అర్థం ఏంది? నియర్ ద గ్లామెరులస్, juxtaglomerular cells అంటాం. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిసిటీలో తీసుకుంటే ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసిటీ, నాట్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ నాన్న, లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసిటీ అంటే టువర్డ్స్ ద డిస్టల్ పార్ట్ ఆర్ ద ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిసిటీ, డిస్టల్ పార్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Towards the distal part of DCT, we have some special cells again here. So these cells actually they are very dense. అందుకే వాటిని ఏమంటామంటే they are called as macula densa. Macula densa. ఈ మధ్యలో between these two ఇక్కడ we have some connective tissue. నేను మీకు ఆ పేరు చెప్పలేరు, నేను మర్చిపోయాను చెప్పి గుర్తుందా? So I have not said the name. Between these two cells we have some special connective tissue. The angle between these two we have some special connective tissue that is called as mesangial cells. Mesangial cells. ఎందుకంటే mesangial cells nerve seed కి వస్తాయి. చెప్తా చూడు. సో విషయం ఏంటన్నా మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎందుకు సార్ ఇది కనెక్టివ్ టిష్యూ? ఎందుకంటే మీకు గమనిస్తేనా ఈ ఎండోథీలియం, స్క్వామస్ ఎపిథీలియం అండ్ ఇది కూడా క్యూబాయిడ్ ఎపిథీలియం. ఎపిథీలియంలోకి బ్లడ్ వెజల్స్ రావు, ఎపిథీలియంలోకి నర్వ్ సెల్స్ రావు, గుర్తుందా? ఎపిథీలియల్ టిష్యూలోకి నర్వ్ సెల్స్ రావు. సో నర్వ్ సెల్స్ రావాలి అంటే మనకు కనెక్టివ్ టిష్యూ కావాలి. ద కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇస్ ద వన్ విచ్ బ్రింగ్స్ ద నర్వ్స్, అవునా కాదా? సో ఇక్కడికి నర్వ్స్ రావాలంటే మనకి మిసాంజిల్ కావాలి. మిసాంజిల్ ఈజ్ ద బేస్ ఆఫ్ నర్వ్స్. ఎక్కడి నుంచి నర్వ్స్ వస్తే ఇక్కడికే వస్తాయి నర్వ్స్ అన్ని కూడా. ఓకేనా? సో అదొక పాయింట్. సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ మూడు ఏం చేస్తాయంటే దీస్ త్రీ టుగెదర్, దే ఆర్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ JGA. That means juxtaglomerular apparatus. What do you call it? Juxtaglomerular apparatus. నాన్న మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇది ఇవ్వలేదురా, మిసాంజిల్ ఇవ్వలా వాళ్ళు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ జేజీ ఇంకా పేర్లు ఉన్నాయి. జేజీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పెరిసైట్స్. ఎందుకు పెరి అంటే అర్థం నాన్న? అరౌండ్. సైట్స్ అంటే సెల్స్. ద సెల్స్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ ద అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్, అఫరెంట్ చుట్టూ ఉండేటివి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాల్కీసన్ సెల్స్. పాల్కీసన్ అనే సైంటిస్ట్ అనుకున్నాడు దీన్ని. సో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాల్కీసన్ సెల్స్. పాల్కీసన్ సెల్స్ అంటాం వాటిని. ఓకేనా? సో ఎనీవే దే ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అఫరెంట్ ఆర్టీరియల్. అండ్ ఇవి బాగా చెప్తా చూడండి, ఊరికే జస్ట్ ఒక హింట్ ఇస్తాయి ఇక్కడ మీకు. ఈ జేజీ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పెరిసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దే ఆర్ ప్రెషర్ సెన్సిటివ్. అంటే ప్రెషర్ తగ్గితే ఇవి యాక్టివేట్ అవుతాయి జేజీ సెల్స్. ఈ మ్యాక్యులడెన్స్ అయితే ఉందో అవి సోడియం సెన్సిటివ్. అంటే సోడియం తగ్గితే యాక్టివేట్ అవుతాయి, సోడియం లెవెల్స్ తగ్గితే యాక్టివేట్ అవుతాయి. సింపుల్ థింగ్. రెండు అర్థమైంది తెలుసా? ప్రెషర్ తగ్గినా సోడియం తగ్గినా అర్థమైంది తెలుసా? బ్లడ్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది అర్థం. ఇక్కడ ప్రెషర్ ఉందంటే అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైప్ ఉంది నాన్న, ఒక పైప్ తీసుకోండి. ఈ పైప్ లో వాటర్ పోతా ఉంటే స్ట్రెచ్ అయి ఉంటుంది. వాటర్ పోతే పైప్ ఏమవుతుంది? తక్కువైపోతుంది. అంటే ప్రెషర్ తెలుస్తుంది ఇక్కడ నీకు పైప్ వల్ల. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ప్రెషర్ తెలుస్తుంది. అంటే నీకు బ్లడ్ ఎంత బాగా ఉంటే ప్రెషర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దానికి అర్థమైంది వాల్యూమ్ తగ్గిపోయే అర్థం. ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ ఆర్ ద సోడియం అయాన్స్, ద సెన్సిటివ్ హూ మ్యాగ్నడెన్సా, సోడియం అయాన్స్ తగ్గిపోయినా సరే, నౌ హూ విల్ బి సెన్సిటివ్ ఫర్ దెమ్? దీస్ టూ. అండ్ వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ they will in turn act on this again, same JG cells, and JG cells will produce a special enzyme. I'm sorry, yesterday I said hormone. That is not hormone, that is enzyme only. అది enzyme ఏనా? నేను తప్పు చెప్పానన్నా, ఒకసారి అది
తప్పు చెప్పాను, ఒకసారి అది కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎంజైమ్ ఓన్లీ, రెనిన్ ఎంజైమ్ ఓన్లీ, బట్ దిస్ ఎంజైమ్ కెన్ గో ఇన్ బ్లడ్, ఇట్ కెన్ ట్రావెల్ ఇన్ బ్లడ్ అనమాట. ఓకేనా? సో రెనిన్ ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తాయి, ఆ రెనిన్ వేరే పనులు ఉన్నాయి. సింపుల్ చెప్పాలంటే, అంటే ఐ విల్ పుట్ ద కన్క్లూజన్ డైరెక్ట్లీ, ద రెనిన్ విల్ కంట్రోల్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అగైన్. దానికి చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయరా, ఆ స్టెప్స్ అన్ని విల్ డిస్కస్ ఇన్ రెగ్యులేషన్. బట్ దిస్ రెనిన్ విల్ కంట్రోల్ ద వాట్, బ్లడ్ ప్రెషర్. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేసి, బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ మనకి ఏం కంట్రోల్, ఆబ్వియస్ గా విల్ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద జిఎఫ్ఆర్. బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అయితే ఆబ్వియస్ గా మనకి ఎన్ఎఫ్పి కంట్రోల్ అవుతుంది, నెట్ ఫిల్టరేషన్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ అవుతుంది. కంట్రోల్ అయితే జిఎఫ్ఆర్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. జిఎఫ్ఆర్ కమ్స్ టు నార్మల్, జిఎఫ్ఆర్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. ఓకేనా? సో యూ నో దిస్, చెప్తాను మీకు రెగ్యులేషన్ లో డెప్త్ చెప్తాను, బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, ద రెనిన్ ఎంజైమ్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద జిఎఫ్ఆర్ మెయింటెనెన్స్. జిఎఫ్ఆర్ తగ్గింది అంటే, గ్లామెరులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ తగ్గింది అంటే, అంటే అర్థమైంది ఎలా తగ్గింది, ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గాలి, తగ్గితే తెలుస్తుంది, లేదా ఇక్కడ సోడియం అయాన్స్ తగ్గితే తెలుస్తుంది. సో హియర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లెస్ సోడియం అయాన్స్, ఆర్ హియర్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లెస్ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇట్ విల్ ఇండికేట్ దట్ ద జిఎఫ్ఆర్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. అంతే కదా నాన్న, బికాస్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది, అక్కడ వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి జిఎఫ్ఆర్ తగ్గిపోతుంది. సో వీటి పని ఏంది, జిఎఫ్ఆర్ కాదు యాక్చువల్గా, వీటి పని ఏంటంటే దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం, బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయడం. ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ మెయింటైన్డ్, ఆబ్వియస్లీ జిఎఫ్ఆర్ విల్ బి మెయింటైన్డ్. ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ అయితే, బ్లడ్ వాల్యూమ్ మెయింటైన్ అయితే, ఆబ్వియస్ గా మీకు ఇక్కడ జిఎఫ్ఆర్ మెయింటైన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇది నాన్న మెయింటెనెన్స్, ఇది మీకు ఉంది ఎన్సీఆర్టీ లో ఉంది, కానీ అంత డెప్త్ లేదు. ఈ సెల్స్ గురించి ఇచ్చారు, అది గుర్తుపెట్టి. ఇప్పుడు మన డెప్త్ ఏం చెప్పలేదు నాన్న, దిస్ ఇస్ నాట్ డెప్త్ అట్ ఆల్, రఫ్ గా చెప్పుకున్నాం. రెగ్యులేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇది పెద్ద సిస్టమ్ ఉంది, ఇది రెగ్యులేషన్ లో ఉంది ఆ టాపిక్, అప్పుడు మీకు చెప్తాను. బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ద జిఎఫ్ఆర్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ద ప్రెషర్స్, అండ్ ప్రెషర్స్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై దిస్ జేజీఏ, జెక్స్ట్రాగ్లామెరులర్ అపారటస్. జేజీఏలో ఏముంటాయి మనకి, we have juxtaglomerular cells or pericytes or Pulkyson cells, and we have the DCT will have the macula densa, DCT లో ఉంటుంది macula densa ఉంటుంది. Between we have a connective tissue called as mesangial cells, connective tissue called as mesangial cells. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. And what is the use of mesangial cells? Mesangial cells is a place where nerves will come and attach. The sympathetic nervous system from the brain or from the medulla oblongata, the sympathetic nervous system will come and attach to these mesangial cells, and they'll have their own work. We'll discuss the work in the regulation section. So this is glomerular filtration anna పూర్తిగా, totally about glomerular filtration. ఇప్పుడు సరే, now how much glomerular filtrate is formed per minute? ఒక నిమిషానికి ఎంత గ్లామెరులర్ ఫిల్టరేషన్ తయారైంది అన్న, ఫిల్టరేట్ తయారైంది మనకి 125 ml తయారైంది, అవునా? We have formed 125 ml per minute per 300 grams. ఇదేం సార్ మన 300 grams అనేది, కిడ్నీ వెయిట్ నాన్న, 2 kidneys కలిపి వెయిట్. మీకు చెప్పా గుర్తున్నా, ఈచ్ కిడ్నీ ఈస్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ వెయిట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 120 to 170 grams. ఒక్కో కిడ్నీ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది, 120 to 170 grams ఉంటుంది ఒక్కో కిడ్నీ వెయిట్. సో 2 కిడ్నీలు కలిపి యావరేజ్ ఎంత, 300 grams. అంటే 300 grams కిడ్నీలు పనిచేస్తే, దాని నెఫ్రాన్స్ అన్ని పనిచేస్తే నిమిషానికి వీఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మచ్ ఫిల్టరేట్ అన్న, 125 ml. ఓకేనా? అదే మీకు మొత్తం డేకి లెక్కేసుకుంటే పర్ డే ఎంత అవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ 180 liters. 180 liters పర్ డే. ఇది ఆబ్వియస్లీ పర్ 300 grams, బోత్ కిడ్నీస్ పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఓకే. నా దిస్ 180 liters వీ కాంట్ ఫార్మ్ ద యూరిన్, అండ్ ఐ మీన్ దట్ 180 liters కెనాట్ గో అవుట్ యాజ్ యూరిన్. అది మొత్తం బయట పోకూడదు కదా నాన్న, ఆల్ ఆఫ్ దట్ కెనాట్ గో అవుట్ యాజ్ యూరిన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇందులో నుంచి 99% రా, 99% ఈస్ రీఅబ్జార్బ్డ్. So 99% is reabsorbed in the nephrons part, nephron tubules part lo 99% is reabsorbed, and only 1% around enta ante 1.4 నుంచి 1.6 liters nana, around average ga 1.4 to 1.6 liters of urine pass chestam manam. Only 1% of urine pass chestam. 180 liters నుంచి మనం ఎంత పాస్ చేస్తాం, ఓన్లీ 1.4 to 1.6 liters, అంటే 1% పాస్ చేస్తాం మనము. అంటే ఈ మధ్యలో ఏమవుతుంది నెఫ్రాన్ లో, ఇన్ ద నెఫ్రాన్ పార్ట్ దిస్ రిమైనింగ్ 99% ఇస్ రీఅబ్సార్బ్డ్. ఈ 99% రీఅబ్సార్బ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఇక్కడ క్లమ్జీ అయిందన్న, నిన్న చెప్పిన టాపిక్ లో మీకు కొంచెం నేను డెప్త్ తెలిపి మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ వచ్చి ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ హియర్. ఒకసారి సింపుల్ గా చెప్పుకుందాం, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ బికాస్ దట్స్ ఫర్ దిస్ వీక్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ అట్ దిస్ పాయింట్. సో విల్ చెక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ట్యూబులర్ రీఅబ్సార్ప్షన్ పార్ట్. ట్యూబులర్
reabsorption part. So remember, reabsorption can happen in any part of the tubule. It may be the PCT, it may be the loop of Henle, ascending limb, descending limb, or you can take DCT or collecting tubule. ఎక్కడైనా reabsorption జరగచ్చు. So basically you should know what is meant by reabsorption. Reabsorption means the movement of substance from nephron. So assume this is a nephron tubule అన్న, ఏదో ఒకటి అనుకోండి, నెఫ్రాన్ ఇది. సో నెఫ్రాన్ ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. సో దీస్ అ పెరిట్యూబులర్ నెట్వర్క్, పెరికాపిలరీ నెట్వర్క్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, reabsorption అంటే అర్థం ఏందన్న, the substance has to, any substance, it may be water, it may be amino acids, glucose, urea, uric acid, or whatever it is, ions, sodium, potassium, bicarbonates, anything, they should come to interstitium between, we have gap కదా మధ్యలో. ఐడియా ఉందా మీకు, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది, సెల్స్ మధ్యలో ఏముంటుంది, ఈసీఎఫ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్స్టీషియం. ఇంటర్స్టీషియం అంటే మధ్యలో ఉండేది, గ్యాప్ ఉండి, ఇంటర్ అంటే మధ్యలో ఉండేది. సో రెండింటి మధ్యలోనే ఇంటర్స్టీషియం అంటాం. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే అర్థం ఏంది, సబ్స్టెన్స్ షుడ్ కమ్ ఇంటూ ఇంటర్స్టీషియం అండ్ దెన్ అండ్ అబ్జార్బ్డ్ ఇంటూ ద క్యాపిలరీస్, పెరిట్యూబులర్ నెట్వర్క్. దీన్ని మనం ఏమంటాము, రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటాం. ఒక్క నిమిషం నాన్న, వీడియో యాడ్లు చెప్తాడు, సోది కొడతాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే రైట్. మనకి రీఅబ్జార్ప్షన్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ టైప్స్ ఒకటి, we have active reabsorption or we have active transport and we have passive transport. We are only discussing reabsorption, not giving into urine, going into blood చెప్పుకుంటున్నాం మనం, గుర్తుపెట్టుకోండి. We are not discussing into tubule, we are discussing out of tubule into the blood. ఓకేనా? సో ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఏముంటాయంటే, యాక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ కెన్ బి, ఐ విల్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. ఇట్ మే బి సోడియం, మెయిన్గా సోడియం విల్ నాట్ బి నార్మలీ అబ్జార్బ్డ్ రా. సోడియం ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ కావాలి, సోడియం ఖచ్చితంగా ఏం కావాలి, ఎనర్జీ కావాలి. ఓకేనా? సోడియం ఒకటి, గ్లూకోజ్ ఒకటి, అమైనో యాసిడ్స్. మీది మీ బుక్లో ఇచ్చింది అన్న, మీ బుక్లో ఇచ్చింది. ఓకేనా? సో యాక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్కి మనకి ఈ సోడియం, గ్లూకోజ్, అమైనో యాసిడ్స్ కావాలి. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మనకి పొటాషియం కూడా మనకు కావాలి, బట్ ఇక్కడ మీ బుక్లో ఏమి ఇచ్చారు నాకు గుర్తులేదు కరెక్ట్గా, ఒకసారి చెక్ చేసి చూడది. ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ పొటాషియం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడు ఒకసారి, చెక్ ఇట్ వన్స్. ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్కి సరే, యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ మీ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఇది అన్న. అండ్ ఫర్ ద ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్, for the passive reabsorption, we can have the reabsorption of ammonia, passive reabsorption of ammonia. Then we may also have the passive reabsorption of this bicarbonate ions. Bicarbonate ions passive reabsorption జరగచ్చు. వాటర్ కూడా passive reabsorption జరగచ్చు. పాసివ్కి ఇది మాత్రం ఇచ్చారు, నైట్రోజన్ బేస్ మాత్రం ఇచ్చారా? యాక్టివ్కి ఏమి ఇచ్చారు? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి వీ కెన్ ఆల్సో పొటాషియం. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇక్కడ పొటాషియం కూడా వస్తుంది యాక్టివ్ కింద. సోడియం పొటాషియం లింక్ అన్నమాట. పొటాషియం కూడా ఒక్కోసారి యాక్టివ్గా కూడా అబ్జర్వ్ అవ్వచ్చు, ప్యాసివ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో పొటాషియం కెన్ బి ఇన్ ద యాక్టివ్ పార్ట్, పొటాషియం కెన్ బి ఇన్ ద ప్యాసివ్ పార్ట్ ఆల్సో. సో వాటర్ కూడా ప్యాసివ్ అబ్జర్వ్ అవుతుందన్న, బట్ నాట్ ఆల్వేస్. వాటర్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇనిషియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్. అంటే పీసీటీ పార్ట్ అనుకోండి, పీసీటీ థిన్ లింబ్ దాకా, డిసెండింగ్ లింబ్ దాకా. సో ఇనిషియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్. సో ఇక్కడ మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మనకి ఏవైతే తిండికి కావాలో, తినేయానికి కావాలో, వాటికి యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అన్న. ఏదది సోడియం అయాన్స్ కానీ, గ్లూకోజ్ కానీ, అమైనో యాసిడ్స్ కానీ, ఇవంతా యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. పొటాషియం కూడా యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ తీసుకుంటాం మనం, ఫస్ట్ మనం తీసేసుకుంటాం, మళ్ళీ రిలీజ్ చేసుకుంటాం. కావాల్సిన ఎక్స్ట్రా అయితే మనం రిలీజ్ చేసుకుంటాం నాన్న. బట్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, విల్ రీఅబ్జర్బ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, తిరిగి మొత్తం మనం తీసుకొస్తాం బ్లడ్లోకి. తీసేసుకొని మళ్ళీ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం మళ్ళీ. సో ఫస్ట్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నీకు అమోనియా కూడా వేస్ట్ యాక్చువల్గా, రీఅబ్జర్బ్ కాకూడదు, బట్ విల్ టేక్ ఇట్. అమోనియా కానీ, యూరియా కానీ, మనం ఫస్ట్ రీఅబ్జర్బ్ చేసుకునేస్తాం, మళ్ళీ రిలీజ్ చేసుకోవాలి వేరే విషయం, కానీ ఫస్ట్ రీఅబ్జర్బ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ప్యాసివ్ కిందకి వస్తాయి. నైట్రోజన్ వేస్ట్ అన్ని కూడా, ఏది అమోనియా కానీ, యూరియా కానీ, దే విల్ ఆల్ హ్యావ్ ప్యాసివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, అంటే ఎనర్జీ లేకుండా రీఅబ్జర్బ్ అవుతాయి అనమాట. ఇంకా వాటర్ కూడా ప్యాసివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఉంది, యాక్టివ్ కూడా ఉంది వాటర్లో మళ్ళా. బట్ వాటర్ ప్యాసివ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఇన్ ద
ఇనిషియల్ సెగ్మెంట్స్ అంటే పీసీటీ డిసెండింగ్ లింబ్ వరకే, పీసీటీ అండ్ డిసెండింగ్ లింబ్ వరకే మనకి వాటర్ ప్యాసివ్గా రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ యాక్టివ్ కావాలి, దాని తర్వాత కండిషనల్, అది తర్వాత వీ హ్యావ్ కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్. అది మీకు రెగ్యులేషన్ చెప్పుకుందాం మనం. అండ్ ద లాస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద నెఫ్రాన్ వీ హ్యావ్ కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఉందన్నమాట. అది విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ట్యూబులర్ పార్ట్ లో చెప్పుకుందాం, అని కూడా ట్యూబ్యూల్ పట్టి చెప్పుకుంటూ వస్తాం. బట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. సో వాట్ యూ హావ్ డిస్కస్డ్ హియర్ ఓన్లీ రీఅబ్జార్ప్షన్ పార్ట్, అంటే తీసుకునే చెప్తున్నాం మనం, బ్లడ్ లోకి తీసుకునే చెప్తున్నాం మనం. ఓకేనా? సో రీఅబ్జార్ప్షన్ అయిపోయినాయా? సరే, అన్నీ అయిపోయినాయి, అన్ని రీఅబ్జార్బ్ అయిపోయినాయి. బట్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంది, దీంట్లో ఏమైతే ఎక్స్ట్రా అవుతాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైకార్బోనేట్ తీసుకొస్తాం మనం, దీంట్లో ఏమైతే ఎక్స్ట్రా అవుతాయో, వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఎక్స్ట్రా, సిఎల్ కూడా తీసుకుంటాం. విల్ టేక్ సిఎల్ మైనస్, విల్ రీఅబ్జార్బ్ సిఎల్ మైనస్, విల్ రీఅబ్జార్బ్ కాల్షియం. సో వీటిలో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా అయితే, వాట్ ఎవర్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రా, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, దే విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద ట్యూబ్యూల్. అది మీకు చెప్తా ఇప్పుడు నేను. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? అబ్జార్బ్షన్ అర్థమైంది అందరికి? సో ఫస్ట్ పాయింట్, వాట్ విల్ డూ, విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్. అది యాక్టివ్ కావచ్చు, ప్యాసివ్ కావచ్చు, లేదా కండిషనల్ రీఅబ్జార్ప్షన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, విల్ టేక్ దెమ్. బట్ ఎక్స్ట్రా అయితే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది బాడీ, నెఫ్రాన్ ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ట్రా అయితే ఏమవుతుందంటే, విల్ హ్యావ్ ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది, ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. అంటే అర్థమైందా అన్న? ఇది ట్యూబ్యూల్ అనుకోండి. సో అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ ట్యూబ్యూల్, ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ట్యూబ్యూల్, and this is the PTN, peritubular network. So what happens, from the PTN the waste is given to interstitium, and from interstitium the waste goes back to tubule. So this is reverse process nana. So it is given back in this way. దీన్ని మనం ఏమంటాము, సెక్రీషన్ అంటాం. అంటే ఈ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ, వాట్ ఆర్ ద సెల్స్ హియర్, దే ఆర్ సెక్రీటింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ట్యూబ్యూల్, దే ఆర్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ట్యూబ్యూల్. ఏమేమి ఇస్తుంది మామూలుగా, ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడన్నారా, మనకి హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్, ఎక్స్ట్రా హార్మోన్స్, ఎక్స్ట్రా ఎంజైమ్స్, ఇవంతా ప్రోటీన్స్ కదా. గ్లామెరులస్ ఫిల్టరేషన్ జరగదు, గ్లామెరులస్ నుంచి ఫిల్టరేషన్ జరగదు. ఓకేనా? డ్రగ్ వేస్ట్ కానీ, మెడిసిన్స్ కానీ, ఇవంతా గ్లామెరులస్ గా ఫిల్టరేషన్ జరగదు. అలాంటివన్నీ ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో అక్కడ అలౌ చేయకపోతే ఏమవుతాయి, దే హావ్ టేకెన్ సమ్ అదర్ వే. అర్థమైంది పాయింట్? ఇది గ్లామెరులస్ కాడ యూ కాంట్ హ్యావ్ ప్రోటీన్స్ కమింగ్ అవుట్. అంటే హార్మోన్స్ ప్రోటీన్సే కదా, ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్సే కదా, లేదా ఇంకేమైనా మెడిసిన్స్ తీసుకురా, దాంట్లో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ ప్రోటీన్స్ కిందకి రావు, గ్లామెరులస్ ఒప్పుకోదు. బట్ అది వేస్టే కదా, అది ఉండకూడదు బాడీలో ఎక్కువ, అవి బాడీలో ఉండకూడదు. సో దే హ్యావ్ టు గో అవుట్. విటమిన్స్ కానీ, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ ఐడియా ఉంది మీకు, వాటర్ సాల్ట్ విటమిన్స్, బి కాంప్లెక్స్, సి విటమిన్స్, అవి ఎక్కువ ఉండకూడదు బాడీలో. ఉన్నంత వరకు వాడుకొని ఎక్స్ట్రా ఏమవ్వాలి, బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. బట్ గ్లామెరులస్ ఏమో తీసుకోదు, గ్లామెరులస్ ఏమో అబ్జర్వ్ చేసుకోదు వాటిని, గ్లామెరులస్ అలౌ చేయదు వాటిని. మరి అవి ఎలా యూరిన్ లోకి వెళ్తాయి, దీని వల్ల, ట్యూబులర్ సెక్రీషన్ వల్ల. అంటే ట్యూబ్యూల్ పార్ట్కి వచ్చి, సరే నువ్వు అలౌ చేయలేదు కదరా బై, ఇక్కడ నేను చూసుకుంటా, నువ్వు అక్కడ అలౌ చేయలేదు కదా నువ్వు ఫిల్టర్ అవ్వడానికి, నేను ఇక్కడ సెక్రీట్ చేసుకుంటా అంటాయి. సో ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఎంజైమ్స్, హార్మోన్స్, విటమిన్స్, ఓకేనా. ఇంకా మెయిన్ గా చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రా పొటాషియం అయాన్స్, హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా ఏం కదా, ఎప్పుడు హెచ్ ప్లస్ లోపలికే వచ్చేస్తాయి. హెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఆల్వేస్ గివెన్ టు యూరిన్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యూరిన్కి ఎప్పుడు వచ్చే హెచ్ ప్లస్ నాన్న. హెచ్ ప్లస్ ఎప్పుడు కూడా బాడీలో ఎక్కువ పెట్టుకోము మనం. హెచ్ ప్లస్ ఏం చేస్తాము, యూరిన్లోకి తోసేస్తాం, ట్యూబ్యూల్లోకి తోసేస్తాం. విల్ నాట్ కీప్ హెచ్ ప్లస్ మోర్, అది మన డేంజర్. ఓకేనా? సో ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే కే ప్లస్, ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే హెచ్ ప్లస్, ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే అమోనియా, ఓకేనా, ఇలాంటి వాటి ఏం చేస్తాం మనము, తిరిగి యూరిన్లోకి తోసేస్తాం, ట్యూబ్యూల్లోకి తోసేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యూబులర్ secretion. Will push back or we will secrete. These cells will secrete it back into tubule. So they will go on form, they will go out as urine. ఇప్పుడు ఇలా ఈ అమోనియా కానీ ఇవన్నీ రిలీజ్ చేయడం మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంది, ఈ ఎక్స్ట్రా అయాన్స్ రిలీజ్ చేయడం మనకు వచ్చే ఉపయోగం. కాల్షియం కూడా ఒక్కోసారి కాల్షియం అయాన్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తాను అన్న, కాల్షియం కూడా ఇలా రిలీజ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటంటే ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ అంటే బయట ఉండే సొల్యూట్స్ లోపల ఉండే సొల్యూట్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ వీ కెన్ సే ఆస్మో రెగ్యులేషన్.
ఆస్మోరెగ్యులేషన్. సో నీకు విషయం ఏంటంటే నాన్న, మీకు వాటర్ గుర్తుందా? వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది నాన్న? వాటర్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ ఇట్ విల్ మూవ్? వాటర్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ ఇట్ విల్ మూవ్? వాటర్ ఫ్రమ్ లో సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైయా, హై టు లోనా? లో టు హై. ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే ఈ అయాన్స్ ఇలా రావడం వల్ల విల్ హ్యావ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ మోర్ అయాన్స్ అవుట్ సైడ్. పొటాషియం లోపలికి వస్తే సోడియం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? అబ్జార్ప్షన్ గుర్తు, నువ్వు చెప్పుకున్న అబ్జార్ప్షన్, సోడియం అబ్జార్బ్ అవుతుంది, బైకార్బోనేట్స్ అబ్జార్బ్ అవుతాయి, తర్వాత వీ హ్యావ్ దిస్ క్లోరిన్ అబ్జార్ప్షన్. గుర్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ సొల్యూట్స్ వచ్చేస్తాయి, ఆస్మోరెగ్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అర్థమైంది, ఈక్వల్ కాదు. ఇక్కడ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అంటే ఈ గ్యాప్ లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, ఎందుకంటే వాటర్ షుడ్ మూవ్ అవుట్ కదా. మనకి ఏం కావాలి? వాటర్ అబ్జార్బ్ కావాలి. మనకి మెయిన్ పాయింట్ అదే, మనకి వాటర్ కావాలి, బ్లడ్ లోకి వాటర్ కావాలి. సో ఇక్కడ నీకు ఏం కావాలి? వి షుడ్ నీడ్ మోర్ సొల్యూట్స్ హియర్, మోర్ సాల్ట్స్ ఇన్ దిస్ స్పేస్. సో ఏం చేస్తాం, మన బాడీ వీక్ గా ఉండేటివి అయాన్స్ మనం తీసుకునేసి స్ట్రాంగ్ అయాన్స్ బయట పంపించేస్తుంది. ఇప్పుడు సోడియం నాన్న, ఇట్ ఈస్ మోర్ స్ట్రాంగ్ అయాన్. మీకు ఐడియా ఉందా స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ ఏది నాన్న? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్. సో సోడియం ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద సొల్యూట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ సొల్యూట్స్ వచ్చి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకోసం ఈ బాధలని, ఇంకేం లేదు. నీకు ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ఏం కావాలి? అబ్జార్బ్ కావాలి. వాటర్ రిలీజ్ కాకూడదు, వాటర్ అబ్జార్బ్ కావాలి. వాటర్ ఏం చేస్తా? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో మన బాడీ ఏం చేస్తుంది, తక్కువ కెపాసిటీ ఉండే వాటిని యూరిన్ లోకి వేసుకొని ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండే వాటిని ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ లోకి వేసుకుంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ ద బ్లడ్. అర్థమైందా? సో అది పాయింట్. సో ఏరియా ఏదైతే ఉందో దిస్ ఏరియా, ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి అది. అందుకోసమే సోడియం బైకార్బోనేట్స్ లేకపోతే మన క్లోరైడ్స్ ఇవంతా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి టు కీప్ దట్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్. ఇంకోటి హెచ్ ప్లస్ ఎందుకు లోపల తోసేస్తున్నాయి? ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ డేంజరస్. హెచ్ ప్లస్ మనకి అసిడిటీ పెంచుతాయి. సో అసిడిక్ నేచర్ ఇక్కడ ఎక్కువ కాకూడదు, యాసిడ్స్ ఎక్కువ కాకూడదు ఇక్కడ. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో హెచ్ ప్లస్ ఎందుకు తోసేస్తున్నాం మనము? టు క్రియేట్ ద యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్. వై వీఆర్ పుషింగ్ బ్యాక్ ద హెచ్ ప్లస్ ఇన్ టు ద యూరిన్ అన్న? టు మేక్ ద యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్కువ హెచ్ ప్లస్ అయిపోయాను అన్న అనుకోండి, బ్లడ్ లో కానీ ఇక్కడంతా హెచ్ ప్లస్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి, అప్పుడు బ్లడ్ అసిడిటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా, అసిడిక్ నేచర్ అయిపోతుంది. అండ్ అసిడిక్ నేచర్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్. పిహెచ్ బి మెయింటైన్, ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఏం మెయింటైన్ కావాలి? పిహెచ్ మెయింటైన్ కావాలి. బ్లడ్ మనకు అరౌండ్ 7.1 అలా ఉంటుంది బ్లడ్, మనకి పిహెచ్, బ్లడ్ పిహెచ్. ఆ పిహెచ్ మారకూడదు కదా నాన్న, ఆ పిహెచ్ మారకూడదు, అవునా? సో కాబట్టి ఎక్స్ట్రా హెచ్ ప్లస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోం మనం హెచ్ ప్లస్ ని. బికాస్ ఇన్ అవర్ బాడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో హెచ్ ప్లస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇటు మనకి, వీళ్ళ హెచ్ ప్లస్ రెడీ. సో హెచ్ ప్లస్ మనం ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోం. వి ఆల్వేస్ సెక్రీట్ హెచ్ ప్లస్, తీసుకెళ్ళిపో అంటాం. హెచ్ ప్లస్ నాకు వద్దు, బికాస్ హెచ్ ప్లస్ ఉంటే ఐ కాంట్ క్రియేట్ దిస్ బ్యాలెన్స్, ఐ కాంట్ మేక్ దిస్ బ్యాలెన్స్, యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్ నేను మెయింటైన్ చేయలేను అని చెప్తాది బాడీ. సో హెచ్ ప్లస్ ని తోసేస్తుంది. ఇంకా పొటాషియం కూడా తోసేస్తుంది, ఎందుకంటే పొటాషియం సోడియం రెండు ఆపోజిట్ అనమాట. పొటాషియం ఎక్కడ ఉంటే సోడియం అక్కడ ఉండదు. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఎవరు మోర్ హెల్ప్ఫుల్ మనకి? పొటాషియం సోడియం మనకు అవసరం ఎక్కువ? సోడియం. సో సోడియం మనం తీసుకొని పొటాషియం సెక్రీట్ చేస్తాం, సోడియం అబ్జార్బ్ చేసుకొని వి అబ్జార్బ్ సోడియం అండ్ వి రిలీజ్ అవుట్ ద పొటాషియం. అర్థమైందా? సో ఇది ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలి సార్? యూ అండర్స్టాండ్ వెన్ వి డిస్కస్ ద వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. ఇవంతా వాటర్ కోసమే నాన్న. వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని బ్లడ్ వాల్యూమ్ పెంచడానికి ఇదంతా పనులు, మన కిడ్నీ చేసే పనులు ఇవన్నీ. చెప్పా కదా, 180 లీటర్స్ అబ్జర్వ్ అయితే ఎంత పోవాలి? 1.4 to 1.6 బయట పోవాలి. అంటే అర్థం ఎంత వాటర్ లాగాలి నువ్వు ఆలోచించు. ఎంత వాటర్ బయట ఆలోచించు నువ్వు. అంత వాటర్ రావాలంటే ఎంత క్రియేషన్ జరగాలి ఇక్కడ. నేచర్ ఎంత కష్టపడితే లేదా ఎంత క్రియేటివ్ గా ఉంటే గానీ ఇంత రాదు మనకి. ఇంటెలిజెంట్ నేచర్ చెప్పాలంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ నాన్న. ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉంది, అది ఆ ఆస్మోలారిటీ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉంది. ఆ ఆస్మోలారిటీ అంటే అర్థమైంది, ఆస్మాటిక్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉంది. వాటర్ని లాక్కోవడానికి, వాటర్ని లాగడానికి, ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఉంది. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్ దిస్ నెఫ్రాన్. నెఫ్రాన్ పని ఏం లేదురా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నెఫ్రాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటే వేస్ట్, నెఫ్రాన్ స్ట్రైట్ ఉంటే వేస్ట్. నెఫ్రాన్ ఎలా ఉందా అన్న? ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతా అంటే నీకు యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆస్మోలారిటీ హియర్. ఈ గ్యాప్ లో ఆస్మోలారిటీ ఎక్కువ క్రియేట్ అయ్యి
ఆస్మోలారిటీ పెంచుకొని వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఆస్మోలారిటీ పెంచుకొని వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. యూల్ అండర్స్టాండ్ విన్ వి డిస్కస్ ద ట్యూబులర్ పార్ట్ చెప్తా ఆ పాయింట్ నేను. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే సెక్రీషన్ మెయిన్గా బయటపోయేది ఒకటి H+, 2 K+. మెయిన్గా రెండే సెక్రీషన్ బయటపోయేది ఒకటి H+, 2 K+. దాంతోపాటు నైట్రోజనస్ వేస్ట్ అమోనియా కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో అమోనియా కూడా బయటపోతుంది. అండ్ యూరియా మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూరియా విల్ నాట్ గో అవుట్ కంప్లీట్లీ. యూరియా ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఎత్తి పెట్టుకుంటాం మనం యూరియాని, అమోనియా పెట్టుకోం కానీ యూరియా విల్ కీప్ ఇట్ సమ్ అమౌంట్స్. ఎందుకంటే యూరియా కెన్ ఆల్సో మెయింటైన్ దిస్ ఆస్మోలారిటీ. యూరియా కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ యూరియా ఇస్ నాట్ డేంజరస్. అవునా కదా? మన డేంజరస్ ఏంది? అమోనియా. సో అమోనియా బయట పోవాలి. అండ్ యూరియా కూడా బయట పోవాలి నాన్న, యూరియా కూడా బయట పోవాలి. బట్ యూరియా ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ సెంట్ అవుట్ అట్ వన్స్. ఒక్కసారిగా బయట తోసేయం, కొంచెం బయట తోసి మళ్ళీ కొంచెం మళ్ళా తీసుకొని అలా సైకిల్ లాగా పంపిస్తా ఉన్నారు యూరియాని. సో మీకు అది పాయింట్ ఉంది చెప్పాలంటే, మీకు ఫస్ట్ లో ఆ పాయింట్ ఉంది. సమ్ ఆఫ్ ద యూరియా ఇస్ రిటైన్డ్ అనే పాయింట్ ఉంది అన్న. టు మెయింటైన్ దిస్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సమ్ ఆఫ్ ద యూరియా ఇస్ రిటైన్డ్ అనే పాయింట్ ఉంది మీకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో. సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది ట్యూబులర్ సెక్రీషన్ అన్న. అండ్ ఇలా సెక్రీట్ చేయడం వల్ల మనకి యూరిన్ ఫామ్ బయటికి వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వాట్ యు కెన్ సే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూరిన్.